سب کا ایک ہی سبجیکٹ تھا. میں پوچھتا ہوں اگر یہ سبجیکٹ مدرسہ نہیں چلا رہا ہے, میں پوچھتا ہوں اگر یہ سبجیکٹ دعوت و تبلیغ والے نہیں چلا رہے ہیں, اگر یہ سبجیکٹ خانقاہ میں نہیں پڑھایا جا رہا ہے تو کون پڑھا رہا ہے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول وما ارسلنا, ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی نبی کو, کسی پیغمبر کو, الا نوحی الیہ, مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے, ایک ہی اس کو پیغام بھیجتے تھے کہ بندوں کے دلوں کے اندر اس بات کو راسخ کرو, اللہ الہ الا انا, اللہ الہ الا انا, کہ میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں, میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں, میرے سوا کوئی دینے والا نہیں, میرے سوا کوئی کرنے والا نہیں, اللہ الہ الا انا, کوئی نہیں الا انا, سوائے میرے, فاعبدونی, تم میری عبادت کرو, ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. یہی حضرت داؤد علیہ السلام نے سکھایا, 950 سال تک سکھاتے رہے اور پروردگار دین دیتے رہے ان کی قوم کو. 950 سال تک سکھایا اور جب نہیں مانا قوم نے اور قوم نے دھمکیاں دینی شروع کی تو پھر اللہ سے ہونے کا یقین کا اظہار فرمایا کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا کتنا یقین ہے, تم سارے ایک طرف اور میں تنے تنہا ایک طرف. اللہ کی ذات سے تعلق جوڑنا یہ مدرسے کا کام ہے, اور جب بندے کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے, اس کے سامنے ساری کائنات ایک معلوم ہوتی ہے. سید الطائفہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پروردگار ہم اپنے نیک بندوں کو اور انبیاء کرام کو سب سے پہلے اپنی طاقت دکھاتا ہے, اور جب وہ پروردگار کی طاقت دیکھ چکے ہوتے ہیں پھر ساری دنیا کی طاقت ان کے سامنے مکڑی کا جالا معلوم ہوتی ہے, مچھر کا پر معلوم ہوتا ہے, دھوکے کا گھر معلوم ہوتا ہے, ایک مکھی کا پر معلوم ہوتا ہے. اس لیے وہ پوری کائنات سے نہیں ڈرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اکیلے اور ساری خدائی ایک طرف, اس دور کے لوگوں کی ان کے ماننے والے بھی کتنے زیادہ سے زیادہ, کسی نے بیان کیا 82 اور کسی نے بیان کیا 83 اور کچھ نے تو اس سے بھی کم بیان کیا, لیکن اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں, انی توکلت علی اللہ فکیدونی جمیعا, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, اللہ کو مانتا ہوں, اس سے ہونے کا یقین رکھتا ہوں, میں کسی دوسرے سے ڈرتا نہیں. فکیدونی جمیعا, تم سب کے سب مل کر کے مجھ پر حملہ کرو, سب کے سب مل کر مجھ پر حملہ کرو. ثم لا يكن عليكم غمہ, ثم لا يكن عليكم امركم غمہ, پھر تمہارا معاملہ کسی پر پوشیدہ بھی نہ رہے, کوئی یہ نہ کہے کہ جناب مجھے پتہ نہیں چلا تھا. فکیدونی جمیعا ولا تنذرون, اور سب مل کر مجھ پر حملہ کرو, میں ڈرتا نہیں ہوں. نوح علیہ السلام کو دیکھو, انی اشہد اللہ, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں, اللہ کو گواہ بناتا ہوں. انی بریء مما تشرکون, میں ان سب سے بری ہوں جن کو تم اللہ کے مقابلے میں پیش کرتے ہو, جن طاقتوں سے تم مجھے ڈراتے ہو. انی بریء, میں ان ساری طاقتوں سے بیدار, میں ان ساری طاقتوں سے بری ہوں. فکیدونی جمیعا, وہی الفاظ, فکیدونی جمیعا, تم سب کے سب مل کر کے میرے خلاف تدبیریں کرو, میرے خلاف چانے چلو, میرے خلاف پلان بناؤ. میں نہیں ڈرتا ہوں, کیسے میں ڈر سکتا ہوں, میرا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے. انی توکلت علی اللہ ولا تنذرونی, اور مجھے مہلت بھی مت دو مگر میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں. کوئی کر سکا حضرت ہود علیہ السلام کا کچھ؟ بولو نا, جواب دو نا. سونا نہیں, مذاکرہ کرنا ہے. مذاکرہ کا مطلب میں بھی بولوں, آپ بھی ساتھ میں بولیں. کوئی کر سکا کچھ؟ ہائے ہائے. ابراہیم علیہ السلام نے, یہ کام ہے مدرسے کا, بندوں کی نگاہیں دوسری طرف سے موڑیں, اللہ کے ساتھ جوڑیں, طاقت سے موڑیں, لشکر سے موڑیں, مال و دولت سے موڑیں, دنیا سے ہونے کا یقین نکالیں, اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کریں. کون سا یقین؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیدا کیا تھا. حضرت سنا رہے تھے نا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے توجہ کر دیا اس مالک کی طرف جس نے آسمان کو پیدا کیا, جس نے زمین کو پیدا کیا. وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا. اوہو, ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا,
अल्लाह के बारे में झगड़ा किया, वहाजहु कौमुहु, उनकी कौम ने उनसे झगड़ा किया, फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, क़ाला तुहाज्जूनी फिल्लाही वक़द हदान, फरमाया तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ा करते हो, हालांकि अल्लाह मुझे रास्ता दिखा चुका है। वला अख़ाफ़ु मा अशरक्तुम बिही, मैं नहीं डरता हूँ अल्लाह के सिवा तुम जितनी ताकतों को मेरे सामने पेश करो, मैं किसी ताकत से नहीं डरता हूँ। नमरूद भी मौजूद है, उसकी खुदाई भी मौजूद है, सारे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं वला अख़ाफ़ु मा अशरक्तुम बिल्लाह, मैं नहीं डरता हूँ जिन जिन से तुम मुझे डराते हो। वला तख़ाफ़ूना अन्नकुम अशरक्तुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल अलैहि सुल्ताना, तुम नहीं डरते हो अल्लाह से कि तुम अल्लाह के साथ उनको शरीक करते हो जिनके लिए तुम्हारे पास कोई दलील नहीं। वअय्युल फ़रीक़ैनि हक़्क़ु बिल अम्नि वअय्युल फ़रीक़ैनि हक़्क़ु बिल अम्नि, तुम ही बताओ कि दोनों तबकों में से कौन सा तबका ज्यादा अमन वाला है। ये काम है मदरसे का कि बंदों के दिल के अंदर यकीन पैदा करवाए कि अल्लाह ताला अगर ना दे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, लेकिन 95 साल तक औलाद ना अता फरमाए, लेकिन जब दामन फैलाए अल्लाह से मांगे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तुझसे बेटा मांगता हूँ मगर महज औलाद नहीं मांगता कि फिर धक्के दे वो और मैं लोगों से शिकायत करता फिरूं कि बेटा तो मिला मगर बड़ा लाडला है, अब मुझे सताता है और अब मैं पछताता हूँ ये क्यों मांगा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अता फरमा, जब देने पर आए तो 95 साल में अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबा इब्राहिम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबनी अलल किबरी इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, हम्द अल्लाह के लिए, सना अल्लाह के लिए, किबरियाई अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, वहबनी अलल किबरी, जिसने मुझे बुढ़ापे के बावजूद अता फरमाया, जवानी में नहीं अता फरमाया। जब जाहिरी तौर पर असबाब थे, जब जाहिरी तौर पर देने का माहौल था, लेकिन तब नहीं अता फरमाया, इसलिए तो उसने अपनी कुदरत का इजहार करना था। बुढ़ापे के बावजूद अता फरमाया, बुढ़ापे में अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलल किबरी इस्माईल व इसहाक, और फरमाते हैं उन बेटे मिलने से मुझे एक यकीन हुआ और तजर्बे के तौर पर यकीन हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और भी एक मौके पर फरमाया था कि परवरदिगार तजर्बा करके देखना चाहता हूँ तेरी कुदरत कैसी है। क़ाल कैफ़ तुह्यिल मौता, अल्लाह तू मुझे बता कि मुर्दे कैसा जिंदा होंगे। सारी दुनिया की यही कहते ना फरमान कि मर गए, मिट्टी में मिल गए, कौन दोबारा जिंदा करेगा, कौन? ज़रबना मसलन व नसिया खल्क़ा क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, सब यही कहते हैं, मर गए, मिट्टी में मिल गए, बोसीदा हो गए, कौन दोबारा पैदा करेगा। मैं देखना चाहता हूँ तेरी कुदरत को प्रैक्टिकल तौर पर कि तू किस तरह बंदू की मदद, किस तरह तू दोबारा पैदा करेगा, तेरी ताकत क्या है। कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुमिन, अल्लाह ने पूछा क्या अभी ईमान नहीं लाया, तुझे तो लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए भेजा है। यही यकीन तो अंबिया पेश करते हैं लोगों के सामने। मूसा अलैहिस्सलाम भी यही यकीन, वमा तिल्का यमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाऊ यतवक्कलु अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फ़ीहा मारिब उख़रा। मूसा अलैहिस्सलाम ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? अर्ज़ किया ये मेरी लाठी है, तेग लगाता हूँ, बकरी के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, वलिया फ़ीहा मारिब उख़रा, और मेरे लिए इसमें और बहुत सारे फायदे हैं। क़ाल अल्क़िहा या मूसा, फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम यही तो तुझे यकीन देकर भेजना है, यही इंसानों को यकीन दिलाना है कि बंदों का ताल्लुक अल्लाह से हो, असबाब से ना हो। तो समझता है कि इस पर ये तेग लगाने के काम आती है, तो समझता है कि बकरी के लिए पत्ते झाड़ने के काम आती है, मगर ये सारे काम ये सब करती है जब तेरा मालिक चाहता है, और अगर मालिक न चाहे तो ये काम नहीं करती है। अलक़िहा या मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम जरा नीचे डाल कर तो देखिए, फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ, जो नीचे डाला तो अचानक अज़्दहा, जबरदस्त अज़्दहा, वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब, मूसा अलैहिस्सलाम भागे और मुड़कर देखते भी नहीं। या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम डरो मत, यही तो यकीन पैदा करना है। इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून, मेरे पास रसूल डरा नहीं करते हैं। ओह जो अल्लाह ने फरमाया ला तख़फ़, डर मत, तो मुफस्सिरीन से पूछो, फरमाते हैं क्या कहते हैं, फरमाया अज़दह ने ऐसे मुंह खोला हुआ था, एक वक्त वो था कि भागे जा रहे थे, एक वक्त ये है कि जब अल्लाह ने फरमाया ला तख़फ़,
डर मत। तो उस अजदहे के मुंह में हाथ डाल करके पकड़ लिया और जैसा पकड़ा तो देखा कि वो तो मेरी लाठी है। जैसे पहले थे उसके आगे दो उसके शाख, वैसे दो शाखे मैंने एक शाख में से पकड़ा हुआ है। ये यकीन पैदा करवाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या भी ईमान नहीं लाया? काल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मालिकुल मुल्क ईमान तो रखता हूँ लेकिन दिल को मुतमईन करना चाहता हूँ। देख करके दिल मुतमईन होता है, देखना चाहता हूँ। फरमाया खुद है ले ले कुछ परिंदे पकड़ और उनके टुकड़े कर और जर्रे जर्रे कर और फिर उनको पहाड़ों पर फैला दे और उसके बाद तो उनको बोला आया वो तेरी तरफ दौड़ते हुए आएंगे और जब दौड़ते हुए आएंगे तो समझ लेना तेरे मालिक की कुदरत क्या है। ओहो इन रब्बी लसमीउ दुआ, नहीं शायद आपकी नजर और मेरी नजर उस पर गई। इन रब्बी लसमीउ दुआ, फरमाया बेटा मैंने मांगा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह बेटा अता फरमा। बस अभी दुआ करने की देर थी, उधर से जवाब मिल गया, बेटा अता हो गया। तो मैं समझा इन रब्बी लसमीउ दुआ, मेरा रब ही दुआओं को सुनता है। उसी का घर है जो हर वक्त में खुला रहता है, वही घर है जहाँ से ऐलान होता है अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दीजिएगा अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं बहुत बख्शने वाला हूँ, बहुत रहम करने वाला हूँ। उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा ही वो घर है जहाँ जिस वक्त में आओगे, रात की तारीकी में आओ, दिन के उजाले में आओ, जिस वक्त में खटखटाओ, ओह नेकियां करके आओ या गुनाह करके आओ। इतना ही नहीं, सारी जिंदगी डकैतियां डालते हुए गुजारो, सारी जिंदगी चोरियां करते हुए गुजारे, मगर जब बाल सफेद हो जाएं और रात की तन्हाई में देखे कि सबने मुंह मोड़ लिया, अब औलाद भी मुंह मोड़ रही है और अब जेब भी खाली हो गई है, अब कुछ पास नहीं है, अब बुढ़ा बूढ़ा उठे और मुसल्ला बिछाए और कहा कहे क्या मेरे मालिक तेरे दर को आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं, कभी खटखटाया नहीं, मगर वो दर तो बता जहाँ तेरे दर को छोड़ कर जाऊँ। आज तेरे दर के ऊपर आया हूँ तो तेरा मालिक कहता है कि इसकी बैद दाढ़ी से मुझे शर्म आती है, इसलिए कि बंदा तो ये भी मेरा है। अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो अस्तजिब लकुम, मैं देने के लिए बेताब रहता हूँ। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ मेरे महबूब जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें मैं कहाँ रहता हूँ, किस तरह दुआ सुनता हूँ, कह दीजिए नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो शहरत से भी ज्यादा करीब रहता हूँ। इज़ा सअलका इबादी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें आप उनसे कह दिए फइन्नी करीब, तो मैं करीब ही रहता हूँ। ओहो मैं करीब ही रहता हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, इज़ा दआनी, मैं दुआ को सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। इज़ा दआनी, जब भी मुझसे कोई मांगता है, हाय हाय कोई दरियाओं में डूबे तो मुझसे मांगे, कोई है ना उम्मीद हो जाए औलाद से तो मुझसे मांगे, और कोई मगलूब होने लगे सारी दुनिया एक तरफ और नूह अलैहिस्सलाम एक तरफ और कहे रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, मेरे मौला तूने बड़ी लंबी झील दी लेकिन अब तो मैं मगलूब हो गया हूँ और लोग तेरे दीन की मजाक उड़ा रहे हैं, ताना देंगे कुछ के काफिर के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ऐ अल्लाह अब तो रहमत के दरवाजे खोल दे। इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ अल्लाह अब मैं मगलूब हो गया हूँ, अब तो तुम मदद के दरवाजे खोल दे। फरमाया बस खुल गए दरवाजे, खुल गए। फज्जरनल अर्दा उयूना फल्तकल माउ, फरमाया हमने जमीन से चश्मे फाड़े, ऊपर से पानी गिरा, फल्तकल माउ वाला अमरिन कद क़ुदिर, मिले दोनों पानी एक ऐसे काम के लिए जो पहले से तय हो चुका था, एक लम्हे में सबका काम तमाम कर गया। मांगो तो सही, मुझसे कोई मांगने के लिए आए, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी फल्यस्तजीबू ली, तो मेरे बंदों को चाहिए मुझ ही से मांगे। हाय हाय फल्यस्तजीबू ली, कैसा प्यार का लफ्ज़ है।
फलियस्तजीबूली, मेरे बंदू को चाहिए कि मुझी से मांगे, इसलिए कि मेरे दर को छोड़कर जिसके दर पे जाओगे लूटे जाओगे। लोग तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और मेरा दर वो है तो 100 चूहे खा करके नहीं, 1,00,000 चूहे खा करके कोई आए तो वो सही। तो मैं कहूँगा फला तनाबज़ू बिल्अल्क़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान। मेरा बंदा मेरे दर पर आ चुका है, अब इसको पुरानी बातें याद करा के शर्म मत दिलाओ, अब इसको पुराने अलकाब मत दो। कोई चोरी से तौबा कर चुका, अब इसको चोर न कहो, कोई बदमाशी से तौबा कर चुका, अब इसको बदमाश न कहो, कोई बदकारी से तौबा कर चुका, अब इसको बदकार न कहो। बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान, कितना बुरा नाम है बअदल ईमान। ईमान लाने के बाद मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये काम है मदरसे का कि बंदों के दिल के अंदर यकीन पैदा करे किस बात का, इस बात का فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ فتقبلها ربها بقبول حسنا، فرمایا بس تیرے مانگنے کی دیر ہے اور اس کے ہاں قبولیت کی دیر نہیں، جب تو مانگے گا وہ قبول کرے گا، اور کیسے قبول کرے گا؟ فرمایا پھر سارے اسباب سے تجھے بے نیاز کر دے گا، پھر تجھے کسی سبب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ دیکھ مریم علیہ السلام کو اس نے قبول کیا، فتقبلها ربها بقبول حسنا، اس کو قبول کیا اللہ نے، اور کیسی بہترین طریقے سے قبول کیا، کیسے بہترین طریقے سے قبول کیا؟ فرمایا غیب کے خزانوں سے اس کے لیے روزی کا انتظام کیا۔ بے شک لوگ توکل والے بن مشقاں پل دے، گرم دناں وچ باغاں کولوں تازے رخ جنگل کے دے۔ کسی عاشق نے سمجھایا، فرمایا اس پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، جن درختوں نے، جنگل کے درختوں نے اس پر بھروسہ کیا ہوا ہے، نہ ان کو گڈائی کی ضرورت ہے، نہ ان کو نہلائی کی ضرورت ہے، نہ ان کو پانی کی ضرورت ہے۔ گرمی کے موسم میں دیکھو تمہارے باغ سوکھ سکتے ہیں، بے شک لوگ توکل والے بن مشقاں پل دے، گرم دناں وچ باغاں کولوں تازے رخ جنگل دے، اور اس پر بھروسہ نہ ہو اور وہ قبول نہ کرے تو جدو رب پسند جب وہ نہ پسند کر دے تو پھر کہتا ہے ایک کوڑی لال وہ کام دینی، پھر کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ فتقبلها ربها بقبول حسنا وأنبتها نباتا حسنا، فرمایا پھر اس کے لیے روزی کا انتظام کیا۔ کیسے کیا؟ جیسے کہ گھاس کے لیے انتظام ہوتا ہے، غیر سے اس کے لیے سارے انتظام ہوتے ہیں، اس میں کوئی کھاد نہیں ڈالتا، اس کی کوئی گڈائی نہیں کرتا، اس کی کوئی نہلائی نہیں کرتا۔ وکفلها زکریا، اور ان کی کفالت کی حضرت زکریا نے۔ کوئی کہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے کھانے کا انتظام فرمایا، کیا وہ کھانے کا انتظام کرتے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس بے موسم کے پھل پاتے ہیں۔ قال انا لک ھذا، پوچھا اے مریم علیہ السلام یہ کہاں سے تجھے مل جاتے ہیں، یہ پھل بے موسم کے کہاں سے تجھے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ جب وہ دینا چاہے تو وہ موسم کو تلاش نہیں کرتا، وہ موسم کا لحاظ نہیں کرتا۔ هنالک دعا زکریا ربا، هنالک دعا زکریا ربا۔ زکریا علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ایک پوری پیچھے کی تاریخ نظر آنے لگی، کیسا بچپن گزرا، کیسی جوانی گزری۔ میں اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا کشمیری علامہ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آخری وقت میں گئے تو پوچھا شاہ صاحب اس حالت کے اوپر کچھ فرمائیں گے کہ بسترے مرگ پر پڑے ہیں اور منتظر ہیں جبرائیل کے، اس پر کچھ کہیں گے؟ تو فرمایا ایسے مسکرا کے دیکھا تو فرمانے لگے تو نے غزل چھیڑی مجھے ہے ساز دینا، تو نے غزل چھیڑی مجھے ہے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ وہ ساری زندگی سامنے آنے لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی ساری زندگی کا منظر نظر آنے لگا، کن راہوں سے گزرے، کس طریقے سے گزرے۔ جوانی میں بیٹا نہیں ملا، اب بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑے ہیں، اور کیسے کھڑے ہیں؟ خود کہتے ہیں
اے اللہ وہاں پہنچ گیا ہوں کہ بال سفید ہیں، چمڑی نے میری ہڈیوں کو چھوڑ دیا ہے، اور بالکل میرے سر کے بال ایسے سفید ہیں کہ جیسے راکھ کے ڈھیر کے اندر چنگاریاں چمکتی ہیں، اس طرح میرے بال سفید ہیں۔ وَلَمْ نَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مگر میرے مالک تیرے در کو کھٹکھٹا کے آج تک کبھی محروم نہیں ہوا ہوں، کبھی مانگ کر تجھ سے محروم نہیں ہوا، پھر کیسے مان جاؤں کہ آج تجھ سے مانگ کر محروم ہوں گا؟ تو نے بے موسم کے پھل حضرت مریم کو دے دیے، تو موسم میرا بھی نہیں ہے، میری عمر 100 سال سے کراس کر رہی ہے، لیکن اگر تو دینا چاہے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ ومرا دیا پھر میری بیوی بانج ہے، جس کو جوانی میں بھی اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن ولما تم بھی دعائی کرب شکریہ، اے اللہ تیرے در سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا، اس لیے آج تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہوں، مجھے تو اولاد عطا فرما دے، مگر وہ بھی ایسی اولاد عطا فرما دے جو تیری پسند کی اولاد ہو، جس کو دیکھے لوگ تو ان کو یقین ہو کہ کیا پروردگار نے عطا فرمایا۔ ربا، وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اوہو ادھر سے آواز نکلی، ادھر سے جواب آیا، بھائی رب ہب لی من ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا، فرمایا ہم نے خوشخبری دی حضرت زکریا علیہ السلام کو، فرمایا تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور ادھر سے اس کا نام رکھتے ہیں اسمہ یحییٰ، ان کا نام بھی یحییٰ ہوگا، اور ایسا نام اس سے پہلے نہیں رکھا گیا۔ میرے ساتھیوں یہ کام ہے مدرسے کا، اور یہی قرآن سکھا رہا ہے، کیوں پڑھا رہا ہے یہ بار بار، للہ ملک السماوات والارض، اس لیے للہ ملک السماوات والارض، ساری بادشاہیوں کا مالک اللہ ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے اوپر کی بادشاہیاں بھی اور نیچے کی بادشاہیاں بھی، وہو اللہ فی السماء الہ، اوپر بھی وہی خدا، وفی الارض الہ، نیچے بھی وہی خدا، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء ذکورا، جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹی دیتا ہے، کوئی زوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹا بھی دیتا ہے اور بیٹی بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ بنا دیتا ہے، اور جب وہ بانجھ بنا دیتا ہے اس کے گھر سے نہیں ملتا ہے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں پھر ترقی کے اس دور کے اندر وہ پستول لے کر کے کھلے، کبھی امریکہ جائے، کبھی برطانیہ جائے، کبھی جرمن جائے، اور ساری دنیا بھی گھوم کر کے واپس آ جائے، اور کہیں سے اس کو نہ نصیب ہو، اس لیے تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ اللہ جب نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اللہم اے اللہ لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم لا مانع، اے اللہ جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی مرتبے والے کو تیرے مقابلے میں اس کا مرتبہ کچھ کام نہیں آتا ہے۔ یہ ہے مدرسے کا کام، جو یقین دلائے کہ فرعون ایک طرف ہو، حامان ایک طرف ہو، نمرود ایک طرف ہو، ساری خدائی ایک طرف ہو، اور اتنا ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے شکایت کرے، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا، آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا گیا، آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو فرعون نے اعلان کیا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دو تاکہ ہماری باندھی بنے، اور ان کے بچوں کو ذبح کرو۔ اس وقت میں بھی ہمیں ستایا گیا،
بے شک پروردگار کا اعلان تھا ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں کھڑا ہو گیا تھا، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا، وہ فرعون کا اعلان تھا یستضعف طائفة منهم، ایک طبقے کو کمزور کرتا تھا، ایک طبقے کو اوپر اٹھاتا تھا، دوسری طرف اللہ کا اعلان تھا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا، ہم چاہتے تھے کہ ہم ان پر احسان کریں جن کو کمزور کر دیا گیا تھا، ہم ان پر احسان کرنا چاہتے تھے، اتنا ہی نہیں وجعلناهم ائمة وجعلناهم الوارثين، ہم انہی کو زمین کا وارث بنانا چاہتے تھے، ہم انہی کو امام اور سردار بنانا چاہتے تھے۔ دہائی طور پر یہ عجیب قسم کی بات تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ فرمایا ہو سکتا ہے وہ اللہ جو یوسف علیہ السلام بکتے ہوئے مصر کے اندر آئے اور دیکھنے والا کہے ہائے عجیب حیرت ہے، عجیب حادثہ پیش آیا، ایک بچے کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا، یہ حادثہ پیش آیا، اس بچے کو ایک قافلے والے نے اٹھایا اور مصر میں لے کر کے بیچ دیا، یہ حادثہ پیش آیا، اور جس نے مصر میں خریدا اس نے بڑے اونچے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته يكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے چپکے کان میں کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری گود اولاد سے خالی ہے، ہم اس کو بچہ بنا لیں، اور اللہ فرماتا ہے نہ اس کی قدرت ہنستی ہے۔ فَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ۔ کیا بات سمجھتے نہیں آپ؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے پھر توجہ چاہتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، تو سمجھتا ہے کہ یہ حادثہ پیش آیا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، فرمایا حادثہ نہیں پیش آیا۔ تو سمجھتا ہے کہ مصر کے بازار میں بکے، یہ حادثہ پیش آیا، حادثہ نہیں پیش آیا۔ تو سمجھتا ہے کہ عزیز مصر نے خریدا، یہ حادثہ پیش آیا، حادثہ نہیں پیش آیا۔ كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ اس طریقے سے یہ گرتے ہوئے، یہ پڑتے ہوئے، یہ بکتے ہوئے، یہ مصر میں جاتے ہوئے، كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طریقے سے اس لیے ہو رہا تھا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ان کے پاؤں مصر کی زمین میں مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ اے مالک الملک، جو غلام بن کر کے آئے، جو بکتا ہوا ہے، جو شاہی محل میں غلام بن کر کے داخل ہو، وہ یہاں کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ غالب ہے، اس پر کوئی مغلوب نہیں، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اس کے پلانوں کو کون فیل کر سکتا ہے؟ یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ الا ان العزت للہ جميعا، یہ قرآن کا پیغام ہے، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ کہاں تلاش کر رہے ہو؟ ایبتغون عندهم العزت، کن کے در کے اوپر گھوم رہے ہو؟ کبھی کالو کے پاس، کبھی گورو کے پاس، کبھی کسی کی چوکھٹ کو چاٹ رہے ہو، کبھی کسی کے جوتوں کو چاٹ رہے ہو۔ الا ان العزت للہ جميعا، اور سنو عزت ساری کی ساری اس کے پاس ہے، اگر عزت چاہیے تو اس کے در کو پکڑو۔ الا ان القوت للہ جميعا، سنو ساری طاقت اس کی ہے، اس کو وہ طاقت نہ دے اس کو کہاں سے طاقت لائے؟ کہاں کس کے جوتے چاٹ رہے ہو؟ کس کے در کے ٹھوکرے کھا رہے ہو؟ کسی نے کہا تھا سستا روکی ملیا تیرے پھیرے پانڈا، خالی چکرے کاٹتا ہے، ادھر گھومتا ہے ادھر گھومتا ہے، مجھے بتانا کیا ملا؟ یہ سبق پڑھانا قوم کو۔ الا ان القوت للہ جميعا، تو ساری طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا، فرعون نہیں مغلوب کر سکا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو غالب کیا، نمرود ان کو مغلوب نہیں کر سکا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنانا تھا، فرمایا واللہ غالب علی امری، اللہ جو کرنا چاہتا ہے اس پر غالب ہوتا ہے، اس کو اس کے پلانوں کو کوئی فیل نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا عرفت ربی بفتح العزائم، میں نے تو اپنے مالک کو اسی سے پہچانا ہے کہ وہ ارادوں کو فیل کرتا ہے، وہ پلانوں کو فیل کرتا ہے، اس کے پلانوں کو کوئی فیل نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس کا انداز کو دیکھو نا، ما یشاء یخلق ما یشاء، جس کو چاہے پیدا کرے تو عز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے وہ تو ذل من تشاء، جس کو چاہے ذلت کی ٹھوکروں میں گرا دے، اور جس کو وہ ذلیل کر دے اس کو ساری دنیا مل کر عزت نہ دے سکے۔ اللہم مالک الملک
تو तिलबुल का मंतशा, जिसको चाहे वो बादशाहियों के मालिक है, तू जिसको चाहे बादशाह बनाए। हाय हाय, कतरू को दरिया, कतरू को समंदर कर दे, यतीमों को पैगंबर कर दे, जर्रू को दरिया की रोद में गर्क कर दे, और मूसा अलैहिस्सलाम को रिज़्क़ दे फिरौन की गोद में। ये उसकी खुदाई है, उसको कौन इनकार कर सकता है। फिरौन कहता है यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, एक तबके को कमजोर करूंगा, इनके बच्चों को ज़िबह करो, इनको जीने मत दो। फरमाया तेरी रोटियों से पलेगा, तू मजबूर होगा। ओहो, इन्न फिरऔन व हामान व जुनूदुहुमा कानू खातीन। अल्लाह फरमाता है कैसा मंजर है कि जब फिरौन भी उठा रहा है मूसा अलैहिस्सलाम को। क्यों? अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अपनी मोहब्बत को डाला हुआ है। जो उठाता है प्यार करता है, मोहब्बत की निगाह से देखता है, यहाँ तक कि फिरौन जैसा जालिम भी मोहब्बत करता है। इन्न फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू खातीन, बेशक फिरौन भी, बेशक हामान भी, बेशक उसका लश्कर भी, सब के सब खता कर रहे हैं, अपने लिए दुश्मन पाल रहे हैं, अपने लिए आस्तीन का सांप पाल रहे हैं, अपने लिए वो पाल रहे हैं जो इनका बेड़ा गर्क करने का कल जरिया बनेगा। लेकिन इसके लिए बंदूक को ईमान चाहिए, बंदूक को ईमान। कैसा ईमान? इला उम्मी मूसा अन अर्दिईही फइज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी। फरमाया देखो, पैदा करे ना कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का ईमान, कैसा ईमान था। हमने कहा दूध पिलाती जा, फिरौन की फौजें देखती हैं तो देखती रहे, कोई तेरे बेटे को हाथ नहीं लगा सकता है। वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, और गम न करना, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए इसको समुंदर में डाल दे और संदूक के अंदर बंद करके डाल दे, समुंदर से कोई वापस नहीं आता। लेकिन वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, गम न कर, खौफ न कर, इन्ना राद्दूहु इलैकी, मैं इसको वापस लाऊंगा, हम इसको वापस लाएंगे। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, अभी तो हम इसको रसूलों में से बनाने वाले हैं। और जब वापस किया तो क्या फरमाया? फरददनाहु इला उम्मिही कई तक़र्र ऐनुहा वला तहज़न वलितअलम अन्न वअदल्लाहि हक़्क़। हमने वापस किया, और जब वापस किया तो किस लिए वापस किया? क्या बताने के लिए? फरददनाहु इला उम्मिही, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ की गोद में वापस किया। किस लिए किया? कई तक़र्र ऐनुहा, ताकि माँ की आंखें ठंडी हो जाएं, वला तहज़न, और वो गम न करे। और असली बात अब सुनो, वलितअलम अन्न वअदल्लाहि हक़्क़, ताकि उसको यकीन हो अल्लाह के वादों के ऊपर कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं। जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहे उसको कोई दलील नहीं कर सकता है। यही सबक है मदरसे का। मदरसा चाहता है बंदू का ताल्लुक अल्लाह से हो। मैं क्या कहता हूँ, खानका भी यही चाहती है, यही बताती है। मैंने अभी मौलाना यूनुस साहब से पूछा कि हज़रत बाबा दाऊद खाकी साहब का सिलसिला ताल्लुक के साथ था। मेरे मुंह से छलक रही थी बात। मैं नहीं कहता हूँ नौज़ बिल्लाह कि मेरी कोई नजर थी, मैंने ऐसा देखा, मगर मुझे फिजा ऐसी लगी, बू ऐसी आई। मैंने कहा मुझे लगता है कि चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक था, उस दुर्वेश खुदा मस्त से ताल्लुक था जो चिश्त से उठा और हिंदुस्तान के अंदर तौहीद का आवाज़ बुलंद किया। किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, जिसने कौम को सिखाया था कि सुबह उठो तो 200 मरतबा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इल्लल्लाह, बस एक है, बस एक है। और फिर 400 मरतबा तो इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, बस वही, बस वही, बस वही, उसी को दिल के अंदर बसाओ। क्यों? यही तो पैगाम था कुरान का, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान को नहीं पैदा किया, जिन्नों को नहीं पैदा किया, सिर्फ इसीलिए पैदा किया कि वो अपने मालिक के ऊपर यकीन करें, अपने मालिक की मार्फत हासिल करें, अपने मालिक का यकीन हासिल करें, अपने मालिक की पहचान हासिल करें, अपने मालिक से ताल्लुक पैदा करें, अपने मालिक की इबादत करें। शैतान दिमाग में डालेगा बात कि सारे के सारे उसकी इबादत करने लग जाएंगे। अगर मदरसे का यही सबक है तो फिर खाएंगे कहाँ से, फिर पिएंगे कहाँ से? बड़ा पुराना सबक है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन। मेरे बंदों में तुमसे रोजी कमवाना नहीं चाहता, मैंने तुमको खोता बनाकर
गधा बनाकर थोड़ा पैदा किया है कि लदे लदे फिरो, पैदा होने हुए तो लदना शुरू हुए और मरते दम तक लदे ही रहो, लदे ही रहो। मैं कहता हूँ मुझसे ताल्लुक पैदा करो, मुझसे ताल्लुक जोड़ो। जिसका मुझसे ताल्लुक हो जाएगा तो दुनिया में भी मैं कहूँगा अगर तुम्हारा मालिक तुम्हारी मदद करेगा फला गालिब लकुम, तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। वही यखुदुलकुम, और अगर तुम्हारा ताल्लुक मुझसे टूटा और फिर मैंने तुमको रुसवा कर दिया, फमन अल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, तो कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। मगर ताल्लुक भी कैसा होना चाहिए। हाय हाय, सहाबा को भट्टी के अंदर आजमाया गया। और जब उस भट्टी में पक करके तैयार हुए फिर फरमाया फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। फरमाया अब क़यामत तक के लिए ऐलान सुनो, फ़इन आमनो, बस अगर लोग ईमान लाएंगे जैसा कि ये ईमान लाए हैं, जैसे अबू बकर ईमान लाए, जैसा उमर ईमान लाए, जैसा उस्मान गनी ईमान लाए, जैसे अली मुर्तज़ा ईमान लाए, अगर ऐसा ईमान लाएंगे फ़क़द इह्तदौ, तो हिदायत पाएंगे। वइन तवल्लौ, और अगर इनका रास्ता जिनको भट्टी के अंदर पका करके तैयार किया और फिर नमूना बनाया, अगर इनका रास्ता छोड़ेंगे फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो फिर तो बड़े दूर पड़े हुए हैं, अभी मंजिल को उन्होंने नहीं पाया, अभी दूर पड़े हुए हैं, अभी कहाँ बात बनेगी। आय हाय, और कैसा भट्टी के अंदर आजमाया। 13 साल तक मक्का के अंदर मारे खाई, सुमैया को शहीद होते हुए देखा है, अम्मार हजरत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद होते हुए देखा, हजरत अम्मार को पिटते हुए देखा, सुहैब रोमी को मक्का को छोड़ते हुए जब मक्का के मुशरिकीन ने कहा कि तू यहाँ खाली हाथ आया था और अब माल लेकर के जा रहा है, तुझे जाने नहीं देंगे मक्का से। उन्होंने कहा कि माल चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए, तन के कपड़े भी तुम्हें देता हूँ और मक्का के अंदर मेरे पास ऐसा माल है जिसका किसी को पता नहीं है, उसका पता भी मैं तुम्हें बताता हूँ और तुमसे एक ही दरखास्त करता हूँ कि मुझे मेरे महबूब से मिलने दो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने दो। हाय हाय, उन्होंने सौदा किया, अर्श खिला, कुरान नाज़िल हुआ, वमिन अन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह। फरमाया मेरे बंदे बनना चाहते हो ना, मुझसे ताल्लुक पैदा करना चाहते हो तो ऐसा ताल्लुक पैदा करो, वमिन अन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह। मेरे बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं जो अपने आप को मेरी रजा के लिए बेच डालते हैं, सब कुछ बेच करके मुझे खरीदते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। ऐसा ईमान भी बनाया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घिसटते भी देखा, मारे खाते हुए भी देखा, तो मंजर भी देखा कि मेरे और आपके आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की दीवार से शेक लगाए बैठे हैं। ओहो, एक हाजिर हुए सहाबी, अर्ज किया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस हो गई, बस हो गई, इंतहा हो गई, बिलाल की कमर छिल गई है, सुहैब रूमी पिट रहा है, सुमैया की टांगों को चीर दिया गया है, अब अल्लाह से मदद की दरखास्त कीजिए, अब अल्लाह से मांगिए। ओहो, अभी अल्लाह के हबीब उठ करके बैठे हैं, जवाब देने के लिए तैयार हुए तो अर्श से वही लेकर के जिब्राइल आ गए। हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिहिम मस्सतहुमुल बासा वज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू माहू मता नसरुल्लाह। फरमाया तुमने क्या समझा कि अभी जन्नत के ठेकेदार बन गए, मैं आजमाता हूँ, झटके लगाता हूँ, लास्ट में जा करके हक को गालिब करता हूँ। कम कसमना में करियतिन है, हाँ कितनी ही बस्तियां हैं हमने तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। मेरी खुदाई को देखना हो तो कौम आद को देखो, कौम समूद को देखो, कौम नमरूद को देखो, कौम फिरऔन को देखो, लेकिन एक लंबे अरसे तक मैं मौका देता रहता हूँ। और जब मेरे झटके लगते हैं तो फिर ये भागने लगते हैं अपने महलों को छोड़ करके, और मेरी तरफ से एक खामोश आवाज आती है, ला तरकुज़ू वर्जिऊ इला मा उसिबतुम बिही। अरे भागते क्यों, वापस लौटो, उस माल को तो देखो जो बड़ी मेहनत से कमाया है। लअल्लकुम तुसअलून,
चाहे तुमसे पूछा जाए ये मेरी खुदाई है, लेकिन एक लंबे अरसे तक ढील देता हूँ, इसलिए कि जन्नत मेरी सस्ती नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि पक्का कौन है कच्चा कौन है। राह वफा में हर सू कांटे धूप ज्यादा साए कम, और देखना चाहता हूँ लेकिन इस पर चलने वाले खुश रहे पिछताए कम। और मेरे साथी ने कहा मुझसे शिकायत है जमाने भर को शिद्दत गम से रोने की, लेकिन मुझको शिकवा है कि आंख में आंसू आए कम। अभी कहाँ आए, अभी कहाँ रोया गया, ये सब कुछ हो गया। फरमाया जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। हम हसीब तुम मन तदखुल जन्ना, क्या तुमने गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा याती तुम, अभी तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोग ऊपर आए थे। कैसे हालात आए थे? मस्तहुमुल बासा वज़र्रा वज़ुल्ज़िलू, मस्तहुमुल बासा, मुसीबतों ने उनको झगड़ा था, परेशानियों ने उनको घेरा था, वज़ुल्ज़िलू, और उनको झटके लगे थे। हत्ता यक़ूल रसूल, यहाँ तक कि आम इंसान नहीं रसूल भी पुकार उठे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह तू ही बता तेरी मदद कब आएगी। तब उधर से जवाब आया अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद करीब ही है, ज्यादा दूर नहीं। और फरमाया और सुनो, आशिक बनना चाहते हो ना मेरे, फरमाया सुनो, अल्लाह के हबीब के सहाबा से कहा जा रहा है वतय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर वमा वहनु लिमा असाबहुम। मेरे अभी एक साथी शिकायत कर रहे थे कि लोग साथ नहीं देते। मैंने कहा किसने दिया है? वो आजमाता है पहले कच्चा है या पक्का है, साबित तो कर दो पक्के हो। और जब साबित कर दोगे फिर उसका दर जब खुल जाता है, ओहो, जब उसका दर खुल जाता है फिर मूसा अलैहिस्सलाम से पूछो गए आग लेने तो पैगंबरी मिल जाए। और मैं इतने लंबे अरसे तक मेरे दीन के लिए अल्लाह के बंदे कुर्बानियां देते रहे, मगर हुआ क्या? वमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा ज़ऊफु वमा इस्तकानु, घबराए नहीं, कमजोर नहीं हुए, हिम्मत नहीं हारी, सुस्त नहीं पड़े, थके नहीं। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, ऐसे डट जाने वालों को अल्लाह पसंद करता है। ये सारा इम्तिहान पास किया, लेकिन ओहद के मैदान में पहुंचे, ताल्लुक देखना चाहता था वो कि मुझसे कितना ताल्लुक है। ओहो, जरा सी गलती हुई, यहाँ गलते कर करके, बड़ी बड़ी गलतियां कर करके, हाय 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 कैसी गलतियां। मैं क्यों ये मजमून बार बार कहता हूँ? क्यों मुझे दुख होता है अपनी कौम को। कितने बुज़दिल हो गए, कितने बुज़दिल, हिम्मत नहीं करता कोई है। मैं कहता हूँ इस दौर को सिर्फ जरूरत है इस बात की, एक हिम्मत वाला उठे और वो कहे कि मैं दीन पर अमल करूंगा। मेरे माँ बाप मुझे रोक कर दिखाए, मेरी माँ मुझे रोक कर दिखाए, मेरा माशरा मुझे रोक करके दिखाए, मेरा माहौल मुझे रोक करके दिखाए, मैं दीन पर अमल करना चाहता हूँ। एक हिम्मत वाले की जरूरत है जो ऐलान करे कि मैंने एक को मान लिया है, अब मैं किसी से डरता नहीं हूँ। एक की जरूरत है, मगर हम क्या कर रहे हैं? हाँ तुम्हारा तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तु'मिनूना बिल किताबि कुल्ली, हाय हाय किसकी मदद करूं? तुम हो वो, उनसे मोहब्बत करते हो, मेरे दुश्मनों से मोहब्बत करते हो। हाय हाय किनसे? मेरे दुश्मनों से मोहब्बत करते हो। हाँ तुम्हारा तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम, तुम उनसे मोहब्बत करते हो, वो तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करते हैं। वो तु'मिनूना बिल किताबि कुल्ली, हालांकि तुम सब किताबों को मानते हो। चाहिए तो ये था कि वो तुमसे मोहब्बत करते, मगर वो तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करते हैं। वो कभी तुम्हारी पगड़ी नहीं पहनता, वो कभी गोरा तुम्हारी टोपी नहीं ओढ़ता, वो कभी तुम्हारी तलवार नहीं पहनता। हाय तुझे शर्म आती है अपने महबूब का चेहरा बनाते हुए, तू उनकी तरह दरखा बन करके उनके जूते चाटता है, उनके पीछे फिरता है। तब बदतिल बगदाउ मिन नफ़वाही व मा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, और देखता नहीं है कई मर्तबा मेरे महबूब की दुश्मनी, तेरी दुश्मनी उसकी जबान से छलक कर बाहर आती है। व मा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, नहीं समझे शायद? कभी तस्लीमा की जबान में है, कभी सलमान रुश्दी के तरीके पर है, कभी कार्टूनों की शक्ल में। तब्बदतिल बगदाउ मिन नफ़वाहिहिम व मा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, उसकी छलक कर दुश्मनी, अंदर का बुग़्ज़, अंदर का कीना, अंदर की नफरत छलक कर बाहर आती है। वो मा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, और जो अंदर छुपा कर रखा है वो इससे बड़ा है। लेकिन शिकवा उनसे नहीं, शिकवा तुमसे है। हाँ तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम,
तुम हो कि उनसे दोस्तियां लगाते फिरते हो। वला युहिब्बूनकुम, वो तुमसे कभी दोस्ती नहीं लगाता है। लन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, मैंने तो अपने महबूब को कह दिया है, लन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, आपसे कभी यहूदी खुश नहीं होगा, आपसे कभी ईसाई खुश नहीं होगा, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप उनकी मिल्लत को पूरे तौर पर अपना लें। और अगर पूरे तौर पर अपनाएंगे तब भी आपको बाहर से आया हुआ मानेंगे, कभी दिल से आपको नहीं चाहेंगे। मैं कहना चाह रहा था, ये सारा इम्तिहान पास किया, लेकिन फरमाया अभी एक कमी रह गई, थोड़ी सी कमी रह गई। उहुद के मैदान में गए, मेरे और आपके आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनफ्से नफीस मौजूद हैं। अल्लाह की कुदरत वही है, अल्लाह की रहमत वही है। अभी 1 साल तो पीछे गुजरा है, बदर के मैदान में वो अपनी कुदरत का मुजाहरा कर चुका है। खुद फरमाता है लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, अल्लाह तुम्हारी बदर में मदद कर चुका था, लेकिन जरा सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मिनकुम मन युरीदुद दुनिया, मिनकुम मन युरीदुद दुनिया, मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा। फरमाया तुम्हारी सफों में कुछ वो भी घुस गए थे जो दुनिया से मोहब्बत करते थे, नाम मेरा लेते थे मगर दुनिया से मोहब्बत करते थे। और करते भी कितनी थे, खाली पहले तो ऊपर बैठे हुए थे, खाली उनके ज़हन में ये बात आ गई थी, जरा सी बात, जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया फिर मैंने माफ कर दिया उनको, और उनको भी अपना बंदा मकबूल बंदा बनाया। उनके लिए भी ऐलान कर दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी। लेकिन इतना बड़ा झटका लगा, इतनी सी गलती की वजह से मेरे महबूब के मुबारक दांत शहीद हो गए, मेरे महबूब के सर में चोट लगी और खून के फव्वारे छूटे। वो मंजर भी इंसानों ने देखा जो जिस चेहरे की आसमानों पर कसम खाई जाती थी, जो मुबारक कदम जमीन पर लगते थे तो परवरदिगार उस मिट्टी की कसम खाता था जिस पर नबूवत वाले कदम लगते थे। आज वही मुबारक कदम जख्मी है, आज वही मुबारक चेहरा जख्मी है। क्यों? मिनकुम मन युरीदुद दुनिया, तुम में से अभी कुछ लोगों के दिल से दुनिया निकली नहीं। उनका ख्याल क्यों गया इस तरफ कि हमारे साथी गनीमत जमा कर रहे हैं, हम भी उनका साथ दें, वो अकेले बेचारे परेशान हो रहे हैं, हम भी उनकी थोड़ी मदद करें। ये बिल्कुल खालिस दीन था, लेकिन चूंकि इनको आइडियल बनना था, इन पर नमूना बनना था, इसलिए जरा सा ख्याल उधर गया। क्यों? ये है ताल्लुक, उसका ताल्लुक किसी को नसीब हुआ है। जब ताल्लुक नसीब हो जाए, कैसा ताल्लुक? गैरत इश्क मेरी वो राह नहीं गवारा करती जिसमें धुंधला सनक से पा मिल जाए, जरा सी बात जरा सी इसमें मिल जाए, फरमाया ये गैरत मेरी गवारा नहीं करती। मैं कई मरतबा सोचता हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह तू बैतुल्लाह को अमन वाला शहर बना दे, और क्या दुआ की उसके बाद? वरज़ुक़ अहलहुम मिनस समराति मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। यहाँ के रहने वालों को रोजी अता फरमा और ताजा रोजी अता फरमा, ताजा फल अता फरमा। उस मजमून को अब नहीं बयान करूंगा, उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। कभी जाकर के देखिए, 5,500 साल गुजर रहे हैं मगर आज तक खाना काबा के आसपास में दुनिया का हर एक फल मिलता है। पैदा सोपुर में होगा मगर मिलेगा वहाँ, मगर जो मजा वहाँ होगा वो दुनिया के किसी कोने में नहीं होगा। इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर चुके हैं कि इनको ताजा फल अता फरमाना। ये भी तो दुआ की जा सकती थी, ऐ अल्लाह तू इसको स्विट्जरलैंड बना दे, ऐ अल्लाह तू इसको सोपुर बना दे, ऐ अल्लाह तू इसको ताइफ बना दे। और उसकी कुदरत से कोई वईद था कि जिसने मक्का के पास में ताइफ को बसा दिया, चंद किलोमीटर के फासले पर, वो इन काले पत्थरों को ताइफ बना दे, वो इन काले पत्थरों को स्विट्जरलैंड बना दे, वो इन काले पत्थरों को कश्मीर की क्यारियां बना दे। उसकी कुदरत से कोई मुश्किल है? यख़्लुक़ु मा यशा व यख्तारु मा यशा, यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, यहदी मन यशा व युदिल्लु मन यशा। जिसको चाहूँ हिदायत दूं, जिसको चाहूँ गुमराह रहने दूं, जिसको चाहूँ माफ फरमाऊं, जिसको चाहूँ सजा दूं, जिसको चाहूँ। जिसका ये ऐलान हो उसके लिए कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल था उसके लिए? लेकिन कोई मुश्किल नहीं था। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ नहीं की। आय हाय, क्यों नहीं की? गैरत इश्क मेरी वो राह नहीं गवारा करती जिसमें धुंधला सा नक्शे पा मिल जाए। अगर ये स्विट्जरलैंड बन जाता, अगर ये पहलगाम बन जाता, अगर ये सोपुर बन जाता, और अगर ये और क्या कहते हैं आप, सोनामर्ग बन जाता, गुलमर्ग बन जाता, कोई और मर्ग बन जाता, कोई और कुछ बन जाता,
تو جو وہاں پر جاتا وہ جب کہتا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرے در کے اوپر آیا ہوں اور صرف تیرے ہی لیے آیا ہوں، کوئی کیاریاں دیکھنے نہیں آیا، باغات دیکھنے نہیں آیا، دنیا کی بہاریں دیکھنے نہیں آیا، یہ اعلان کرتا ہوا رہا ہوں اللہم لک الحمد، اے اللہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت والملک لک، بادشاہی بھی تیری، تعریف بھی تیری، نعمتیں بھی تیری، تو پھر کس طرح وہ اپنے ذہن کو صاف کر سکتا؟ فرمایا بالکل یہ کالے پتھر رہے اسی طریقے سے، تبھی تو تیری قدرت کا مظاہرہ ہوگا کہ اس کالے پتھروں کو دیکھتے ہوئے آئے۔ لوگ اور بھی آتے تھے، وہ بھی اعلان کرتے تھے لبیک، لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی ملاتے تھے، میرے تیرے بندے ویسے ہوں کہ جو کہتے ہوئے آئے کہ تیرے در کے اوپر آئے ہیں اور صرف تیرے لیے آئے ہیں، کسی اور کو اپنے دل کے اندر نہیں بسا رکھا ہے، کسی اور کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آئے آئے صحابہ کی جماعت تیار کی جا رہی ہے اور ذرا سا ادھر جائے دماغ، ذرا سا ادھر ذہن چلا جائے، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ احد کا میدان ہے اور جماعت کون سی ہے؟ جو بدر کو دیکھ چکی ہے، جو خندق کو دیکھ چکی ہے، جو احد کو دیکھ چکی ہے، مگر کچھ لوگوں کے ذہن میں آئی، کچھ لوگوں کی زبان سے نکل گیا اور اچانک نکل گیا لنغلب اليوم بالله، ہم آج اپنی کمی کی وجہ سے نہیں ہاریں گے۔ اللہ کو برداشت نہیں ہوا۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فرمایا اللہ نے تمہاری بہت موقعوں پر مدد کی اور احد کے میدان میں بھی مدد کی، جب تمہیں اپنی کثرت اچھی لگ رہی تھی اور تم یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم اپنی کمی کی وجہ سے نہیں ہاریں گے۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ جملہ درست تھا، بولو بھائی درست تھا کہ غلط تھا؟ درست تھا، اس لیے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر ہرائے تو وہ بات دوسری ہے، لیکن اپنی کمی کی وجہ سے نہیں ہاریں گے۔ لیکن یہ کمی اور زیادتی کا ذہن آیا کیوں؟ یہ خیال اس طرف گیا کیوں؟ پکا پکا کر کے تیار کیا ہے، اس طرف ذہن گیا کیوں کہ کون کم ہے کون زیادہ ہے؟ ایمان وہ دیا جا رہا ہے، یقین وہ دیا جا رہا ہے جو سارے انبیاء کا یقین تھا، ایک کی ذات سے ہونے کا یقین، ایک سے لینے کا یقین، عزتوں کا مالک وہی، ملک کا مالک وہی، بادشاہیوں کا مالک وہی، سب کچھ دینے والا وہی، ساری تعریفوں کا لائق وہی، یہ ذہن بنایا جا رہا تھا، اس لیے برداشت نہیں ہوا اور تاریخ کے لمحوں نے ایسی بات دیکھی جس کو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ پوچھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے، 12 یا اس سے کم 10 کے قریب صحابہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد رہ گئے اور باقی سب کے سب کچھ عجیب مسئلہ پیش آیا کہ تتر بتر ہو گئے، ادھر ہوئے ادھر ہوئے، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ اصل میں ایک حکم ابھی باقی تھا قرآن کریم کا، قرآن نے ایک موقع پر کہا تھا قاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف نفسک الا ولا تکلف الا نفسک، اے میرے محبوب میرے راستے میں طرح طرح قربانیوں کے نکل جائیے، اگر کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے تب بھی آپ نکل جائیے گا، اس لیے کہ آپ اپنی جان کے ذمہ دار ہیں، کسی اور کے ذمہ دار نہیں۔ آج اسی کا مظاہرہ کرنا تھا۔ میرے آقا خچر سے نیچے اترے اور آپ نے اپنی مبارک تلوار گھمائی، فرمایا کہ میں کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، میں طرح طرح تم سب کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہ نبی ہوں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ ہم اللہ کے بھروسے پر نکلے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، کسی طاقت پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ ہے مدرسے کی تعلیم۔ کاش کے اتر جائے تیرے دل کے اندر میری بات، اللہ سے ہونے کا یقین ہو جائے، اللہ سے بندوں کا تعلق جڑ جائے، اور جب اللہ سے بندوں کا تعلق ہوگا پھر دنیا میں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے الا ان العزت للہ جمیعا الا ان القوۃ للہ جمیعا، طاقت میرے پاس ہے، عزت میرے پاس ہے، بادشاہیاں میرے پاس ہیں، تم میرے بندے بن جاؤ پھر تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، لیکن اگر میرے در کو چھوڑو گے تو دنیا کی چند دن کی زندگی تو گزار لو گے، پھر جب میری عدالت ہوگی جہاں حقیقتیں سامنے آئیں گی، جہاں راز اوٹ ہوں گے، جہاں کھڑے اور کھوٹے کی پہچان ہوگی، اصل تو وہاں پر نمایاں ہوگا، وہاں پتہ چلے گا کہ کون دنیا سے کیا لے کر آیا ہے،
جس کا تعلق اپنے مالک سے نہیں ہوگا وہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاؤں، یا لیتنی کانت القاضیہ، اے کاش مجھے موت آ جائے۔ وہ پکار رہا ہوگا اے اللہ مجھے موت آئے، اور اللہ کہہ رہا ہوگا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ایک مرتبہ موت کیوں مانگتا ہے؟ لاکھ مرتبہ موت مانگ، اب موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب کبھی تجھے موت نہیں آئے گی۔ وہ کہے گا اے اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ دیکھ چکے، تیری خدائی کو دیکھ لیا، تیری طاقت کو دیکھ لیا، تیری حکومت کو دیکھ لیا، تیری محکم کی عدالت کو دیکھ لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ایک موقع اور دے دے، اب نیک عمل کر کے آئیں گے۔ جواب ملے گا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، پڑے رہو کتوں کی طرح، اب تمہاری کوئی بات سننے والا نہیں۔ انہم کان عباد وَإِنَّهُمْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، میرے کچھ بندے تھے جو سحر میں اٹھتے تھے، مجھے پکارتے تھے، کہتے تھے اے مالک تم ہمیں معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اتخذتموہم سخریا، تم نے ان کی مذاق اڑانی شروع کی، یہاں تک کہ تم ان کی مذاق میں لگ گئے اور تمہیں مجھے یاد کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، انہی کی مذاق میں لگے رہے۔ حتی اذا اخذناہم بغتۃ، یہاں تک کہ میں نے اچانک پکڑا اور یہ راز تمہارے سامنے آیا، اب یہاں سے کوئی واپس جانے والا نہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ ہے مدرسے کا وہ کام جب اس کا تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی طاقت کو جانتا ہے، اس کی بادشاہی کو جانتا ہے، اس کی طاقت اس کے سامنے ہوتی ہے، پھر اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو میری طاقت کو جانتے ہیں وہی مجھ سے ڈرتے ہیں، جو میری طاقت کو نہیں جانتے، جن کو میری معرفت نہیں، وہ کہاں مجھ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے پیدا کرنا مدرسے کا کام ہے۔ مدرسے کا کام روزی روٹی وہ اللہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے پاس رزق کے بھنڈار موجود ہیں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، ذو القوة المتين، وہ بڑی طاقت والا ہے، زبردست ہے، اس کے روزی کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، وہ کمانے والے کو بھی دیتا ہے، بے کمانے والے کو بھی دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ مدرسہ اپاہج کرتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، جب اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر روزی اس کی ہے نا، تو پھر وہ اس کے ماننے والوں کو کیا روزی نہیں عطا فرمائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کاش کے مدرسہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے، اور میں کہوں حضرت مدنی فرماتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ حضرت مدرسے سے کئی مرتبہ ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو مدرسے کا نام بدنام کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کچھ اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں، لوگ کہتے تھے نہیں اچھے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، خراب کم پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ 100 میں سے اگر کوئی ایک بھی ایسا پیدا ہو جائے جو اعلان کرے حضرت نوح علیہ السلام کا وارث بن کر کے انی توکلت علی اللہ فإن تولوا، اگر میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اگر تم مجھ سے منہ موڑو گے، اللہ کے دین کو نہیں مانو گے، تو میرے تمہارے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی چندہ تو نہیں مانگتا، میں تمہارے مال کا محتاج تو نہیں ہوں کہ وڈیرا منہ موڑ لے تو میں کہوں کہ اب میری گاڑی کیسے کرے گی۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، اس لیے کہ میں تمہارا سپاہی نہیں، میں تمہارا ملازم نہیں، میں تمہارا مزدور نہیں۔ ان اجری الا علی اللہ، میری روزی تو اللہ کے اوپر ہے۔ اور مدرسے والوں کو بھی آخری بات کیا کر کے ختم کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے مدرسے والوں کو ایک بات دور نکل جائے گی، اللہ فرماتا وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، اے میرے محبوب آپ کو بھی اس کا تصور نہیں تھا کہ آپ کو یہ کتاب ملے گی، ولکن رحمتا من ربی، تیرے رب کی مہربانی ہوئی کہ اس نے تجھے یہ کتاب عطا فرما دی۔ اب تیرا یہ کام ہے کہ تم میری توحید کا ڈنکا بجاتا جا اور سب کو بتاتا جا کہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ تیرا کام ہے، اور میرے سوا کسی سے مت ڈر۔ اور آخر میں فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، اس کے سوا کوئی نہیں، کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے لا الہ الا ہو، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کل شیء ہالک، ہر ایک کو ہلاک ہونا ہے، جو ہلاک ہوتا ہے وہ مسجود نہیں بن سکتا، وہ معبود نہیں بن سکتا، وہ حاجت روا نہیں بن سکتا، وہ مشکل کشا نہیں بن سکتا، وہ کسی کو کیا دے گا جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ ان کی طاقت کی طرف مت دیکھو، ان کے در کی ٹھوکریں مت کھاؤ،
کل حالکن کل شیء حالکن الا وجہہ، وہی باقی رہنے والا ہے، لہ الحکم والیہ ترجعون۔ یہ ہے سبق مدرسے کا، کاش کو مدرسے والے کو بھی معلوم ہو جائے، اور جو نکلتے ہیں مدرسے سے اس کے لیے بھی ایک سبق اللہ نے کہا۔ شارٹ کٹ کرتا ہوں، اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، میرے محبوب میں نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا فرما دی اور قرآن کریم عطا فرما دیا ہے، اور جس کو یہ نعمت مل جائے قرآن والی، جس کو میرے دین والی نعمت مل جائے، میری کتاب مل جائے، فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب ایک پلک جھپک کر بھی اس کمینی دنیا کی طرف نہیں دیکھنا جو میں نے فرعونوں کو دی ہے، جو میں نے نمرودوں کو دی ہے، جو میں نے قارون کو دی ہے۔ فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اس دنیا کی طرف نہیں دیکھنا جو میں نے مختلف قسم کے دنیا داروں کو دی ہے۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی رونق ہے، یہ یہیں پر ختم ہو جانے والی ہے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، یہ ساری چیزیں میں نے انسان کو پیدا کر کے اس کے گرد پھیلا دی ہیں۔ مدرسہ ایک بندہ ایسا پیدا کرتا ہے جو اعلان کرے کہ یہ سب کچھ دنیا میں رہنے والا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب یہیں پر رہ جائے گا، سب کاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاش چلے گا بنجارا، کسی کی طاقت ساتھ نہیں جائے گی، کسی کی بادشاہی نہیں جائے گی، کسی کی دولت نہیں جائے گی۔ مدرسہ یہ سبق سکھاتا ہے، بندوں کو احساس دلاتا ہے اس طاقت کا، اس عدالت کا کہ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا الا ان الملک للہ، بولو آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی حکومت ہے، مالک یوم الدین، اس دن کا مالک تنا تنا وہی ہے۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ من الملک اليوم، کس کی ہے آج بادشاہی؟ للہ الواحد القہار۔